हेलो स्टूडेंट्स, अज आप शुरू करन जा रहे हैं 6th चैप्टर मौर्य काल। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। मौर्य वंश के जड़े ने 3 मेन राजे हुए ने, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। देखो चैप्टर दे विच फर्स्ट की आ कि मौर्य काल का उदय। सब तो पहला आप ये बारे डिस्कस करांगे कि मौर्य काल का उदय किवें होया। ते एक्चुअली की सीगा कि आप लास्ट चैप्टर दे विच कीता सीगा कि आर्या लोग कबीलियां दे रूप दे विच भारत आए सीगे। कबीलियां दा तुहानूं मैं दस्सिया सी पिछले चैप्टर दे विच कबीले नूं की कहंदे सीगे, जन। कबीले नूं जन कहा जांदा सीगा ते जदों वो कबीले वड्डे राजां दा रूप धारण कर गए, विशाल हो गए, तां उन्हां नूं की कहा जाण लग्गिया, महाजनपद। तां उत्तर वैदिक काल दे विच 16 महाजनपद जिहड़े सीगे उन्हां दा होया सीगा। और 16 महाजनपदां दे विचों सब तो ज़्यादा जिहड़ा फेमस सीगा वो सीगा मगध राज। मगध राज जिहड़ा सीगा बहुत ही प्रसिद्ध सीगा आर्थिक तौर ते मगध राज दे विच नंद वंश राज करदा सी। और इहदा जिहड़ा लास्ट राजा सी धनानंद, और उन्होंने मार के चंद्रगुप्त मौर्य जिहड़ा सीगा गद्दी ते बैठिया सी और मौर्य वंश की नींह रखी गई सी। एक्चुअली जिहड़ा कौटल्या वा जां चाणक्य वा वो इन्हां दा राजनीतिक गुरु सी चंद्रगुप्त मौर्य दा। वो पहला नंद वंश के अंडर जॉब करता सी। किसी गल नूं लैके नंद वंश ने उन्होंने कढ़ता तो अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता सी। तो इस करके जिहड़ा चंद्रगुप्त मौर्य नूं तैयार करने वाला सीगा कौटल्या जां चाणक्य। एक बार कहते वो किते जा रहा सी तो रस्ते दे विच उहने देखिया कि बच्चे जिहड़े ने छोटे छोटे उस राजा ते प्रजा के रूप दे खेड रहे हैं। और जिहड़ा राजा बनया होया सीगा वो सी चंद्रगुप्त मौर्य। तो वो जिस हिसाब नाल न्याय कर रहा सी, जिस हिसाब नाल एज ए किंग फैसले लै रहा सीगा, तो कौटल्या बैठा देख रहा सी तो उन्हें बहुत प्रभावित किया। तो इस करके उन्हें लग्या कि इस बच्चे दे विच एक राजे वाले गुण ने। तो उन्हें जिहड़ा सीगा कौटल्या ने चंद्रगुप्त मौर्य नूं तैयार किया एज ए किंग। उन्होंने पूरे शस्त्र वगैरह चलाने सिखाए, उन्होंने राजनीति के गुर सिखाए। दैन उन्होंने रैडी करके तैयार करके फिर उन्हें नंद वंश के उत्ते हमला करवाया, मगध के उत्ते। और लास्ट राजा धनानंद उहदी हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी ते बैठिया और जिहड़ा सीगा नंद वंश की नींह रखी गई। तो दैन इस तो बाद देखो ये हो गया ना उदय, कि इहदा उदय किवें होया मौर्य वंश का। अगे देखो मौर्य काल के इतिहास के साधन किहड़े चीज़ां ने, सोर्सेज ने जिन्हां तो सानू मौर्य काल बारे पता चलदा वा। फर्स्ट यूनानी बिरतांत, उस दिन भी मैं तुहानू कीता सीगा आपां सोर्सेज दे विच कि एक मैगजीन्स सीगा जिहड़ा कि भारत आया सीगा। और मैगजीन्स ने जिहड़ी अपने काफ़ी टाइम वो भारत दे विच रहा। और उहदी जिहड़ी बुक सीगी मैगजीन्स दी इंडिका, तो उन्हें इंडिका दे विच काफ़ी भारत के बारे लिखिया। ये मेन सोर्स आ मौर्य काल का बारे सानू दस्सण वाला। उस तो बाद कौटल्या जां चाणक्य जिहड़ा दा राजनीतिक गुरु सी, इहदी बुक सी अर्थशास्त्र, जितों सानू मौर्य काल बारे पता चलदा वा। तीसरा सोर्स जिहड़ा मिलदा वा सानू अभिलेख। ठीक है, अभिलेख की सीगे इंस्क्रिप्शनस जिहड़ियां कि दीवारां दे उत्ते, स्तंभां दे उत्ते, पिलर्स दे उत्ते, शिलालेखां ते गुफावां दे उत्ते जो भी सीमेंट दे विच उकरिया होया सी। और सब तो ज़्यादा अभिलेख सानू मिले ने मौर्य राजे अशोक दे। तो अशोक के अभिलेखों तो सानू मौर्य काल के बारे जानकारी मिलती है। नैक्सट सोर्स आ गया विशाखादत्त, एक राइटर सीगा ते नाटककार सीगा ते उहदा नाटक मुद्रा राक्ष। वो तो सानू काफ़ी ज़्यादा मौर्य काल के बारे पता चलता वा। जिन्ना भी ये दस्सिया वा मैगजीन्स दी इंडिका, कौटल्या दा अर्थशास्त्र, विशाखादत्त दा मुद्रा राक्षस, ये जिहड़ा वा तुहानू शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी आ सकते हैं। पुराणा मिलदियां ने। तो इस तो इलावा जिहड़ा सीगा इन्हां चीज़ों तो सानू मौर्य काल के बारे पता चलता वा। और मौर्य काल का उदय मैं तुहानू दस चुकी हाँ कि उन्होंने जिहड़ा सीगा चंद्रगुप्त मौर्य जदों गद्दी ते बैठिया तो मौर्य वंश का उदय होया। तो इस करके सब तो पहला राजा जिहड़ा हैगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जिहड़ा सीगा जदों पोलीटिकली तौर पर उन्होंने तैयार किया गया, सब तो पहला उन्हें जित्तिया पंजाब की जित। पंजाब दे विच जिहड़ा सीगा
ਸਲਿਊਕਸ ने हमला किया। पंजाब दे विच जिहड़ा सीगा सिकंदर ने हमला किया सीगा ते सिकंदर दे उत्थे हमला करन करके पंजाब दे विच गड़बड़ वाला माहौल सीगा तां ओहदा फायदा उठा के जिहड़ा सीगा चंद्रगुप्त मौर्य ने सब तो पहला पंजाब जित्तिया सी। नैक्सट ओहदा जिहड़ा मेन टारगेट सी जिहदे लई ओहनूं तैयार किया गया सी मगध दी जिੱਤ ते मगध दे विच ओहने जिहड़ा सीगा धनानंद नूं हरा के मगध दे गद्दी ते बैठ गया सीगा। उस तो इलावा उसदियां जित्तां दा सिलसिला अगे चलता रहा। चंद्रगुप्त ने काफ़ी ज़्यादा जित्तां प्राप्त कीतियां। जिहड़ा मैगसीन्स राजा सीगा सल्यूकस इहदे नाल भी इहदा संघर्ष होया सीगा ते चंद्रगुप्त मौर्य जिहड़ा सीगा इहदे विच जित गया सीगा ते उहने ही अपना जिहड़ा भेजिया सीगा राजदूत मैगसीन्स जिन्हें कि बुक लिखी सी इंडिका। ते इस तरीके दे नाल चंद्रगुप्त मौर्य ने जित्तां जित्तियां और भारत दे विच अपना विशाल राज स्थापित किया। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਰੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸੇਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਦੈਨ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਆ ਗਿਆ, ਪੁਰੋਹਿਤ ਆ ਗਿਆ, ਸੈਨਾਪਤੀ ਆ ਗਿਆ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ आ देखो मंत्री आ गए, पुरोहित हो गया, सेना प्रधान हो गया, पुलिस का प्रधान हो गया, चौकीदार हो गया, युवराज हो गया, दुर्गपाल दुर्ग मतलब किला किले का जिहड़ा राखी करदा वा, समाहर्ता मीनस आमदन अते खर्च का हिसाब रखण वाला। ते इस तरीके दे जिहड़े सीगे ये मंत्री मंडल सी जिन्हां दे विच जिहड़े डिवाइड किया होया सीगा उन्हां दे कंमां नूं। और जिवें हुण आपां कह लईए कि पूरी कंट्री नूं अगे काहदे च वंडिया गया सी प्रांतां दे विच। सारे साम्राज नूं प्रांतां दे विच वंडिया गया सी। प्रांत अगे काहदे विच वंडे होए सी नगरां दे विच। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकदा वा कि नगर व्यवस्था किवें दी सीगी। एक्चुअली की सीगा नगरां दा प्रबंध करन दे लई ओहने जिहड़ा सीगा 30 मैंबर दी एक कमेटी बनाई सी। देखो नगरां दा प्रबंध करन दे लई 30 मैंबर सीगे ते ओहनूं 5 कमेटीज़ दे विच 6 कमेटीज़ दे विच वंडता और एक कमेटी दे विच 5-5 मैंबर हुंदे सी। क्लीयर? टोटल 30 मैंबर हो गए, 6 कमेटियां बना लिया, हर कमेटी दे विच 5-5 मैंबर हो गए। तो वो कमेटियां दा काम अलग अलग हुंदा सीगा शहर दा प्रबंध करन दे लई। जिवें मान लो एक शिल्प कला कमेटी आ जिहड़ी कि शिल्प कला पिछले चैप्टर च आपां काफ़ी डिटेल च कर चुके हैं। जिवें मिस्त्री हो गए, कलाकार हो गए, मजदूर हो गए, हत्थी काम करन वाले हो गए। तो उन्हों का प्रबंध देखती सी शिल्प कला कमेटी। सैकेंड आ गई विदेशिक समति जां मतलब जिहड़े विदेशों नाल जो संबंध ने दूजे देशों के नाल किवें दे संबंध स्थापित करने आ वो देखे जाते सीगे। थर्ड जिहड़ी सीगी जनसंख्या नाल रिलेटेड सीगी कि जनसंख्या दा हिसाब किताब रखदी सी। वपार वाली कमेटी सीगी। वस्तुआं निरीखण वस्तुआं जिहड़ियां ने वेचणियां खरीदणियां किवें ने उन्हां दा हिसाब रखदी सी। और 6वीं सीगी कर समति। कर मीनस टैक्स जिहड़ा इकट्ठा करदी सी। इस तरीके दे नाल ही शहर अगे पिंडां दे विच वंडे होए सी। पिंडां दे विच पंचायतां हुंदियां सी। सैना हुंदी सीगी, हाथी सैना, घोड़ सैना, रथ सैना, पैदल सैना। और पुलिस का प्रबंध किया जाता सीगा। जासूस विभाग सी। ठीक है, टैक्नोलॉजी इन्नी नहीं सी पुराने टाइम दे विच की सी जासूस छड्डे जांदे सी जिहड़े कि भेस बदल के राज दे विच घुमदे सी और राजे नूं सारी रिपोर्ट दिंदे सीगे भी किते कोई विद्रोह तां नहीं हो रहा, किते कोई प्रॉब्लम तां नहीं आ रही। वो सारियां चीज़ां दित्तियां जांदियां सी। न्याय हुंदा सीगा धर्म के अकॉर्डिंग, राजे के अकॉर्डिंग। ठीक है, और सज़ा विधान भी जुर्माने वगैरह कर दिते जांदे सी। मौत की सज़ा भी दे दित्ती जांदी सीगी। इस तरीके दा जिहड़ा सीगा ये हो गया उन्हां दा प्रशासन। दैन उस तो बाद चंद्रगुप्त मौर्य तो बाद गद्दी ते बैठदा वा उहदा बेटा बिंदुसार। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਿੰਦੂਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿੰਦੂਸਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੰਦੂਸਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਬਿੰਦੂਸਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਿੰਦੂਸਾਰ ਕੌਣ ਸੀ। ਬਿੰਦੂਸਾਰ तो बाद नैक्सट राजा जिहड़ा बहुत इंपॉर्टेंट आ जिहड़ा मौर्य काल च तुसीं चंगी तरह करना वा अशोक।
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अशोक बिंदुसार का बेटा सीगा ते अशोक का भी तुहाडे सिलेबस दे विच 2 क्वेश्चन ने लॉन्ग ਜਿਹੜੇ कि तुसीं रेडी करने आ। एक तो आ गया, एक तो अशोक ने बहुत सारिया जित्तां जित्तियां सीगीआं, पूरा भारत जित लिया सी। ते मेन जिहड़ा तुहाडे सिलेबस दे विच अगर तुसीं स्टार्टिंग दे विच बुक दे देखोगे तुहानूं आ जांदा कलिंग दा युद्ध। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कलिंग दा युद्ध। कलिंग दा युद्ध जिहड़ा सीगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीगा क्योंकि ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ अशोक ਦੀ पूरी लाइफ ਨੂੰ चेंज करता सी। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ अशोक ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਲਿੰਗ ਦਾ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਲਿੰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਕਲਿੰਗ ਵਪਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੱਪੜਾ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਣਦਾ ਸੀ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਲਿੰਗ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕਲਿੰਗ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਿੰਗ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਕਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਇੰਨੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਖਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਬੱਚੇ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਏ, ਭਿਆਨਕ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਔਰ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਲਿੰਗ ਦੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਕਲਿੰਗ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹ ਯੁੱਧ ਕਰਨੇ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲੜੂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਊਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਾंस ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਔਰ ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਹਿੰਸਾ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਦੁੱਖ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਇਹੀ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਯੁੱਧ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਧੰਮ। ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਧੰਮ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਕਲਿੰਗ ਦੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਟੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਰੂਲਸ ਬਣਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਧੰਮ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਰੂਲਸ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਏਕਤਾ ਰਹੋ, ਏਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਧੰਮ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਪਿਲਰਸ ਬਣਾਏ। ਪਿਲਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਗਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਧੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਧੰਮ। ਠੀਕ ਆ ਗਿਆ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਔਰ ਫਿਰ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਬੁੱਧ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ
ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਿਕਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਚੇਲੇ ਉਹਦੇ ਫੋਲੋਅਰ, ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦੇਖੋ, ਧਰਮ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਮੱਠਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੱਠ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਧ ਭਿਕਸ਼ੂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਲੀਅਰ, ਮੱਠ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੁੱਧ ਭਿਕਸ਼ਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੇਖ ਖੁਦਵਾਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੁੱਧਿਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਸ਼ੋਕ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਨੀਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸ਼ੋਕ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੈਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਸੈਨਾ ਨੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਕਿ ਯੁੱਧ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਥਾਂ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਸੈਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਰੀਆ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ। ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹੀ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੌਰੀਆ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਦੇ ਟਾਈਮ ਰਾਜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸ਼ਾਸਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੇਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਕੁਨਾਲ, ਦਸ਼ਰਥ, ਸੰਪ੍ਰਤੀ, ਸ਼ਾਲੀਸ਼ੁਕ, ਦੇਵ ਵਰਮਾ, ਸ਼ਤਧਨੁਸ਼। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਰੀਆ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਥਾਂ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਏ, ਸੈਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੌਰੀਆ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੌਰੀਆ ਸਾਮਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਆ ਪਤਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਪਤਨ ਹੋਇਆ ਮੌਰੀਆ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ। ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ, ਸਾਮਰਾਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਐਸ਼ਪਰਸਤ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰਾਜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਂਤੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੁਣ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਅਗਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਮੌਰੀਆ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸ਼ੋਕ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਨੀਤੀ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਉਹਦੀ ਸੈਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਹੀ ਔਰ ਸੈਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਦੈਨ ਗੁਪਤਚਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਪਤਚਰ ਵਿਭਾਗ ਸੀ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਾਸੂਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਸ਼ੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਰੀਆ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ।